وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا نوى سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم قائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 اللهم صل على سيدنا صلاة المجد والآفات والتقضي بها يا الله يا من جميع الحاجات والضرر من السيئات وترفع بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها خيرات من الحياة وبعد الممات وعلى وتسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم كما رحمهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم احينا بالإيمان وأجزنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا قياما إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله
حمدا. اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أجسادنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ونغفر لنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا دافع البلاء يا الله ارفع عنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والحسد والفتنة في بيوتنا وخاصة وفي بلادنا عامة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Ustaz Abdul Rahman Mudah-mudahan berkata bersama. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pagi ini kita sambung bacaan kitab Usul Tauhid pada muka surat 12. Kita sambung pada katanya tambihun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kata musannif rahimahullahu ta'ala, tambihun maknanya ini suatu peringatan. Tambih bahasa Arab, bahasa kita maknanya peringatan. Bermula segala sebab yang beradat, bukan beribadat, tu salah tu. Kataan tu salah, beradat. Bermula segala sebab yang beradat, iaitu tiada memberi bekas ia pada mengadakan sesuatu perbuatan sekali-kali, sama ada ia sebab yang beradat itu daripada jihah tabiatnya. Apa makna tabiat? Artinya zatnya. Atau daripada jihah kuwahnya, yakni pihak kekuatan dia. Apa makna jihah kuwahnya? Artinya sifatnya yang dijadi akan dia oleh Allah Ta'ala pada zatnya. Baik, ini perkara penting ni tak? Dia kata sebab yang beradat. Apa makna sebab yang beradat? Yang ni Allah Ta'ala jadikan di dalam dunia ni sebab musabab yang berlaku secara adat. Adat maknanya berlaku secara kebiasaan, berulang benda yang sama. Berulang benda yang sama. Benda yang berulang, benda yang sama, contohnya kita suatu benda kita bakar dengan api, dia akan terbakar dan hangus. Esok kita cuba pun sama juga, lusa kita cuba pun sama juga. Benda yang kita buat berulang-ulang kali, kesan dia sama, tak berubah. Itu maknanya nama dia apa? Adat, ya? Bukan adat istiadat Melayu tu dah. Adat istiadat Melayu, adat istiadat Iban, itu bukan dia. Itu cerita lain, itu budaya apa semua. Bukan adat istiadat tak. Adat ni maknanya benda yang berlaku secara kebiasaan, berulang kali. Benda yang sama, hasilnya sama, ya? Hasilnya sama. Macam tadilah,
kan, kita minum air hilang dahaga kita, kan. Kita makan nasi rasa kenyang, itu nama dia sebab yang beradat, sebab yang berlaku secara berulang, hasil dan kesannya sama. Okey nah? Faham itu dulu. Faham apa maksud sebab beradat. Lepas tu baru kita boleh tengok hukum dari segi akidahnya. Baik, jadi sebab yang beradat, sebab-sebab yang berlaku dalam dunia ni secara kebiasaan, seperti api menghanguskan kayu, nasi mengenyangkan, air menghilangkan dahaga dan sebagainya. Gini, itu semua namanya sebab. Maknanya nasi Allah Ta'ala jadikan sebab sebagai sebab bagi kenyangnya kita. Bukan nasi itu memberi kesan. Air yang kita minum tu dia jadi sebab wujudnya hilang dahaga tu. Nasi jadi sebab wujudnya rasa kenyang ataupun kekenyangan dalam diri kita. Api itu jadi sebab ketika hangusnya kayu yang dibakar. Dah faham itu dulu lah. Ya. Kalau tuan-tuan tak faham yang ni susah. Itu masalah besar. Masalah besar. Jadi kita faham di mana peranan sebab tu ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu di alam ni. Sebab tu dia orang panggil apa? Tempek. Faham tak tempek? Kita tempek buah kat dia bagi ada. Ya. Jadi sunnatullah benda tu. Peraturan Allah Ta'ala. Ya. Dia nak, Allah Ta'ala nak buat sesuatu, mesti Allah Ta'ala sertakan dengan sebab, tempek sebab tu. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan bagi setiap sesuatu, ya, sebab musabab yang disertakan dengan perbuatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ciptakan dan jadikan di alam ini. Itu kita kena faham itu dulu nah. Baik. Jadi apa hukum sebab yang beradat tadi ni? Nasi, ayah, apa nama lagi, tadi api, tadi ais yang menyejukkan sesuatu, membekukan sesuatu. Ada gas yang boleh membekukan sesuatu seperti gas nitrogen misalnya. Dia boleh membekukan pada tahap yang sangat ekstrim, kan? Kita nampak benda tu lah. Kita buh tangan kita dan nitrogen tu, tak kira boleh katok hancur tangan kita macam tu kan, ya? Dia jadi beku keras, ya? Baik. Jadi adakah unsur yang ada pada bahan tersebut itu memberi bekas, membakar, menyejukkan, mengenyangkan dan sebagainya? Dia kata sebab yang beradat itu tiada memberi bekas ia pada mengadakan sesuatu perbuatan sama sekali. Maknanya sebab beradat ni seperti nasi, air, ya, api dan sebagainya tidak memberi bekas, tidak mengubahkan suatu benda tu. Bukan mana ubah, dia tidak mengubahkan kayu daripada keadaannya asal kepada misalnya arang. Misalnya kita bakar kayu jadi arang, kan?
Nak bakar kayu, nak buat arang macam mana? Kita kena guna api. Bakar bagi hangui, dia akan jadi arang ataupun abu. Kan, contohlah, kan? Ataupun menjadi abu. Jadi api tu adakah dia mengubah kayu itu kepada abu, pada arang, atau Allah Ta'ala yang mengubah? Ya. Walaupun kita nampak dan kita rasai yang mengubah itu api. Betul? Kita rasa, kalau tak percaya, try suar tangan tengoklah kat api tu. Terbakar ke tak tangan kita? Jadi kalau kita meletakkan kepercayaan kita bahawasanya yang memberi bekas tu api, bukti dia melalui pemerhatian kita, melalui apa yang kita tengok dengan mata itu, yakin. Itu meyakinkan, betul tak? Yang tu yakinkan. Macam ni lah tuan-tuan, kan? Tuan sakit pergi klinik, kan? Tahu dah ubat ni selalu makan mesti sembuh kan? Ataupun pergi farmasi beli, kan? Betul, kan? Sehingga kita kadang-kadang tu jadi lupa. Kita tahu tapi kita lupa. Bukan tak tahu tak? Lupa. Kata yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan ubat tu. Kita tak bercari dah ubat lain. Ya? Seolah-olah macam kita meletakkan kepercayaan kita ubat itu yang menyembuhkan. Sebab apa? Sebab benda tu kita rasai sendiri. Betul tak? Kita makan ubat, kita rasai ubat tu memberi kesan dalam tubuh badan kita. Dan contohnya kita contoh yang paling senang sekali, contohnya katalah kita luka ataupun cedera, diberi ubat tahan sakit, dicucuk ataupun diberi makan, hilang serta-merta macam kuti tak buang. Hilang serta-merta macam kita kuti tak buang. Jadi kita mendapat pengetahuan kata ubat ini memberi kesan pada diri kita. Ya, pengetahuan tu kita dapat macam mana? Melalui apa yang kita rasai dalam diri kita. Jadi kalau orang kata ubat ni tak beri kesan, kita akan bantah, tak ada lah, aku rasa sendiri. Itu salah besar. Salah besar, kan? Pasal itu orang yang berpegang kepada, dia pegang pada apa? Pegang kepada material. Dia berpegang kepada material yang orang yang beriktikad materialism ni panggil. Materialism. Tuan tahu apa dia? Yang berpegang pada benda ni. Orang macam ni dia tidak mempercayai ketuhanan lah. Tak ada percaya Tuhan. Materialism mana dia benda materi sahaja. Benda-benda yang ada di alam ini yang dia nampak memberi kesan terhadap sesuatu. Dia percaya tu kerana itu lebih clear dan jelas, dia kata, daripada benda yang tak dapat dikesan dengan dengan panca indera kita. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu kepada tauhid. Ya, perlu pada tauhid. Kerana zaman kita ni zaman yang pemikiran dia kompleks, rumit, ya. Jadi tauhidlah yang merungkaikan, yang menyelesaikan, yang menyelamatkan pegangan akidah kita. Dia tak macam pada zaman awal Islam, zaman sahabat. Masa tu tak ada lagi benda-benda macam ni. Ya? Zaman tu hanya masalah sembah berhala lah. Kan? Masalah Nasara menganggap makhluk itu seperti Tuhan dan sebagainya. Okey nah? Baiklah, jadi sebab yang beradat tiada memberi bekas, tiada mengubah. Memberi bekas ni makna mengubah daripada suatu benda kepada suatu yang lain.
Mengubah itu tanpa mengguna bahan ataupun apa-apalah, ya, ataupun alat dan sebagainya. Jadi mengubah pada mengadakan sesuatu perbuatan sama sekali, mengada ataupun meniadakan. Contohnya mengadakan api itu tidak memberi bekas pada mewujudkan apa? Mewujudkan hangus pada kayu itu, mewujudkan arang yang terhangus daripada kayu tadi ini melalui proses pembakaran, ya. Adakah api memberi bekas, memberi kesan? Tak ada. Kena pegang macam tu, tuan. Kalau kita tak pegang hak ni, ya, kita melalui perkara yang beradat ni setiap hari. Setiap hari kita buat benda ni. Ya, kalau kita tak ada akidah ini, kadang-kadang kita lupa. Kita menganggap inilah penyelamat kita. Tu bahaya tu. Ni penyelamat kita. Tak ada benda lain lah. Kan, sambut penyelamat mai. Besar-besaran. Sampai kita lupa Allah Subhanahu wa taala yang memberi manfaat, Allah taala lah yang memberi mudarat. Kan, Allah taala yang memberi manfaat, Allah taala lah yang memberi mudarat. Kita selalu baca lepas banyak Allahumma la mani'a lima, kan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Kita selalu baca tu. Itu akidah tu, dalam zikir tu. Kita baca saja, kan, kita baca saja tak berguna, tuan-tuan, ya. Zikir dibaca mesti dihayati makna dia. Kalau tak pandai belajar bahasa Arab, bukan bahasa Arab nak pergi belajar bercakap dengan orang, nak belajar bahasa Arab untuk beribadah, ya. Kita boleh belajar bahasa Inggeris untuk bekerja, untuk bidang kerja kita. Apa salahnya kita belajar bahasa Arab untuk beribadah? Maknanya belajar tu kalimah tu, nak tahu apa makna, ya. Tak payah pergi kursus bahasa Arab pun, ya. Baik, tapi kita tak mau. Pasal apa nama, yang akhirat ni tak nampak. Yang nampak dunia. Dunia tu nampak hasil dia. Akhirat tu tak nampak hasil dia. Bila akhirat tak nampak hasilnya, biasanya manusia akan mendahului dunia ke atas akhirat. Kerana apa? Kerana dunia tu dekat. Sebab tu antara makna dunia ni dari sudut bahasa Arab dia kata al-qurbu. Al-qurbu makna dekat. Dunia juga dari sudut bahasa Arab makna dia ad-dunu, maknanya rendah, hina. Ada kat dia belaka benda tu. Jadi disebabkan dunia ni dekat dengan kita, ya, kita akan utamakan dunia. Membanding hak jauh tu, akhirat kita tak nampak. Ya. Baik. Daripada jihah tabiatnya, maknanya dari sudut jihah ni, mana sudut daripada pihak atau sudut tabiat. Tabiat ni makna dari sudut zat dia, maknanya dari sudut dirinya sendiri. Dirinya sendiri, tabiat diri dia, tabiat api itu menghanguskan. Allah Ta'ala jadikan tabiat api itu yang kita nampak pada zahir, kita rasa dengan tangan, api itu naik perut, terbakar tangan kita. Itu dipanggil pada zahirnya kita rasa tabiat dia menghanguskan. Ataupun daripada jihah quwahnya. Quwah ni maknanya sifat yang Allah Ta'ala jadikan. Sama jugalah, Allah Ta'ala jadikan sifat membakar, menghangus pada api itu, ya. Yang dinamakan sebagai sebab beradat. Tetapi sifat itu tidak memberi bekas, tidak mengubah, tidak menghangus sifat itu. Tabiat itu tidak memberi bekas, tidak menghangus, tidak membakar. Ya, cuma dia Allah Ta'ala jadikan dia tu pada zahir kita nampak, ya, dan kita rasa ia menghanguskan, ia membakar, ya. Baik. Okey, faham itu no?
bermula segala perbuatan yang zahir padanya, iaitu perbuatan Allah Ta'ala jua yang dizahirkan akan dia pada sisi itu asbab. Maksud dia apa? Perbuatan yang zahir, yang nampak, yang kita boleh rasa macam api tadi kan, tu nama dia zahir, ya? Kita boleh nampak kesan dia berubah. Kita bakar kertas kan, nampak kuih hitam hangui jadi abu. Zahir lah, zahir lah. Okey. Perbuatan yang zahir padanya, pada perbuatan itu, iaitu perbuatan Allah Ta'ala jua yang dizahirkan, yang Allah Ta'ala zahirkan dia pada sisi asbab, di samping asbab tu, bersama dengan sebab musabab. Iaitu perbuatan Allah Ta'ala menghanguskan kayu, mengubah kayu. Menghangus ni makna mengubah kayu menjadi abu, mengubah kayu menjadi arang misalnya, kan? Perbuatan itu Allah Ta'ala jadikan pada kayu itu di samping sebab dia. Sebab dia apa? Api itu, kan? Jadi maknanya bila Allah Ta'ala nak menghanguskan kayu secara kebiasaannya, kebiasaannya tadi saya sebut kan, dia sebab yang berulang, kebiasaannya akan dijadikan api itu sebagai sebab. Maksud yang lain, kalau Allah Ta'ala nak menghanguskan sebuah rumah ataupun kayu ataupun apa sajalah, maka dihadirkan api itu. Jarang dan tak pernah berlaku lah secara kebiasaan adatnya, tiba-tiba suatu benda tu hangus terus tanpa ada api, kan? Tak, contohnya tiba-tiba yang ni terus hangus, api tak ada. Bukan maksud saya kata kita pergi cucuh kertas, kita ambil ni kertas ni, kita cucuh, dia terbakar kan? Tak apalah. Kalau kita kata oh dah, kita tak cucuh pun tiba-tiba dia terbakar, api keluar, tak mau, saya tak mau itu. Itu pun sebab juga, ada sebab, ada api duk duk menyala atas kertas tu, walaupun tak ada siapa yang memulakan itu, tak ada siapa yang cucuh pun. Saya mau yang kata berlakunya perubahan kertas ni daripada keadaan dia yang asal kepada abu dalam keadaan tidak ada api, tiba-tiba zuruf jadi abu. Tuan-tuan boleh terima tak? Pada adat, dari sudut adat boleh terima tak? Bukan akal tak? Jangan kita fikir cara barat meracuni pemikiran kita. Barat meracuni pemikiran semua akal. Tak. Kita beza hukum adat dengan hukum akal lain. Hukum adat dan hukum akal tidak sama. Dari sudut adat ini harus, tiba-tiba ya duduk elok putih ni tiba-tiba hangui. Mana api? Tak ada pun. Tak ada apa. Bagi kita itu biasa. Akal kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu akal kata. Akal yang berpandukan kepada tuntunan Al-Quran, ataupun berpandukan kepada pemanduan Al-Quran terhadap akal kita. Akal Quran yang memandu akal kita supaya fikir cara macam tu. Boleh faham tak? Jangan akal barat dia tak ada panduan, tak ada siapa yang memandu dia, ya? Allah Ta'ala sangat kuasa berlakukan atas sesuatu walaupun tanpa sebab. Quran disebut dah, kan? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quran beritahu pada akalnya harus benda ni. Wahai api, jadilah sejuk, jadilah sejuk ke atas Ibrahim. Kunu bardan, ya, kamu jadilah sejuk. Yang kamu ni asalnya panas. Kamu ni Allah Ta'ala jadikan sifat kamu dan tabiat kamu panas, menghanguskan.
tapi aku tukarkan, aku jadikan tabiat kamu menyalahi adat kebiasaan. Kerana siapa yang menghangus dan menyejukkan aku, Allah Ta'ala kata, bukan orang lain. Bukan api itu, kalau Allah ubah tabiat dia pada sejuk, dia boleh menyejukkan sesuatu. Tetapi adakah dia tu menyejukkan? Tak. Allah Ta'ala cuma ubah tabiat dia saja, bagi nampak sejuk, tetapi yang menyejukkan Allah. Allah Ta'ala ubah tabiat tu, nama dia menyalahi adat. Tetapi harus pada akal ataupun logik pada akal lah bahasa kita sebut. Kan? Pada akalnya boleh terima. Akal mana? Akal orang Islam. Akal orang kafir dia tak boleh terima lah. Sebab tu akal orang kafir, orang barat, dia tak terima mukjizat. Kalau tuan-tuan tak mau terima mukjizat, law ni tuan-tuan bukan Islam lah. Bukan Islam lah. Kalau tuan-tuan tak terima mukjizat, bermakna tuan-tuan tidak memperakui Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul. Kerana satu-satunya bukti, nak buktikan Nabi Muhammad itu seorang Rasul, nak mengesahkan Islam keseluruhan dia, nak mengesahkan kata Islam ni benar daripada Allah, mukjizat tu bukti dia. Kalau kita tolak mukjizat, habis semua. Keseluruhan agama Islam di diri kita runtuh habis. Yang ni yang orientalis barat dulu dia menulis buku kan tentang Nabi kita. Dia cerita baik Nabi kita, orang baca. Orang Islam kita yang tak ada asas ni baca kan tentang baik, tapi satu dia tak sebut tentu, dia menolak mukjizat. Orang Islam fikir betul juga no, benda ni semua khayalan dongengan dia ni, cerita dongeng. La tu dia jatuh terus. Islam dia tu terus tersungkur tanpa sedar. Dahsyat orientalis. Ya, cuba merosakkan akidah umat Islam melalui pemikiran dan melalui karya yang dia sampaikan di dalam buku dia. Nampak no? Tapi kita di sini, sebab kita ni orang Melayu, dia kurang baca kan? Orang Melayu kita ni dia bagus di sudut tu lah. Bila dia kurang baca, dia tak berapa tertarik kan buku-buku baru masuk pada luar ni. Hak orang putih pun kalau nak jual tempat kita ni rugi dia tahu, buang duit. Cetak 1,000 ada laku 230. Dia kurang baca. Mungkin sebab tu kita kurang terpengaruh sikit lah no? Dari sudut tu kita kurang terpengaruh sikit kan? Kita kurang baca. Kalau negara Arab tuan-tuan, orang sana kuat baca, bahaya besar. Baguslah kuat baca tu kan. Tapi disebabkan dia tak ada asas ilmu, bila mai buku-buku orientalis, sebab tu orientalis mensasarkan Islam tu di tempat yang orang Islam kita rajin membaca. Satunya dia boleh duit, laku buku dia. Yang keduanya dia boleh menyesatkan. Kita ni kurang sikit. Nak terjemah ke bahasa Melayu pun segan kan. Buku orientalis banyak orang putih kan. Sana tak ada masalah, depa terjemah. Kadang-kadang bahkan ada orientalis Arab, orientalis di kalangan Arab. Melayu ni tak tahulah, tak ada orientalis kot. Sebab Melayu ni dia memang dia tak berminat benda-benda yang sastra ni kan. Bidang sastra ni dia lebih suka pada sains kan. Jadi payah nak ada orientalis lah di kalangan Melayu ni ya. Arab ada, walaupun dia Arab dah, dia ada yang menjadi orientalis ya. Walaupun orientalis itu orang asing, orang barat yang belajar budaya timur, tu nama orientalis ya. Tapi ada juga Arab yang mempunyai pemikiran orientalis. Dia jadi begitu ya. Sebab dia belajar cara orientalis, dia jadi pemikiran orientalis ya. Orientalis ni kapiak lah. Orang yang mengkaji kebudayaan timur, termasuk agama lah yang datang daripada timur ya. Okey dah. Jadi akidah kita semua cukup dah tuan-tuan. Kan hak kita duk ngaji ni, walaupun kitab harga RM1 RM2 ya, cukup ya. Memberi kekuatan akidah, tak boleh digugat oleh mana-mana pemikiran, walaupun datang dalam bentuk moden sekalipun. Tak boleh. Dia cukup lah ya. Sebab yang main dalam bentuk tu semua daripada asas yang sama juga, cuma dia ubah dia upgrade
dia ubah, ya. Okey dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau yang melibatkan pemikiran, tuan-tuan kena tanya orang yang mahir dalam akidah ni. Ya, kita membaca benda-benda yang berkaitan dengan sains ke apa, satu berkenaan dengan kehidupan kan, jangan mudah terpengaruh ya. Tanya dulu, betul tak saya baca ni. Kita selalunya tuan-tuan, banyak orang duk tanya masalah apa, masalah fiqh kan. Dia tengok pelik sikit tanya, ustaz, sebab benda tu dia duk amal. Tapi masalah akidah ni banyak orang tak tahu. Banyak dalam buku-buku, dalam artikel kan, yang mengandungi pemikiran-pemikiran yang terkeluar daripada Islam. Pemikiran yang nak bawa kita tu tidak mempercayai Tuhan, yang dia selit masuk dalam tu. Sebab tu bila tuan-tuan rasa tak orang sedar, nanti tanya, betul tak pemikiran ni ustaz? Pasal apa? Kita tak berapa ambil berat tentang pemikiran, tentang ilmu pemikiran ni, kita tak ambil berat. Kita tak ambil berat. Di era sekarang ni tuan-tuan, ya, di era lah ni, wujud golongan ateis. Tuan-tuan tahu ateis apa dia? Yang tak percaya Tuhan kan, yang menganggap dunia ni, yang dunia yang nyata di hari ni khayalan. Itu yang terbaru lah kan. Apa yang kita nampak ni, mikrofon ni bukan benda nyata ni, bukan benda ni. Api itu bukan benda nyata. Kalau bakar, tangan nampak terbakar, sebenarnya itu proses yang berlaku di dalam minda kita. Proses yang berlaku di dalam minda kita. Dan boleh tak? Berat tak? Kalau berat, saya tak payah ni lah. Ni pemikiran muda ni, pemikiran baru. Pemikiran baru. Dan kita tak tahu benda ni. Benda ni dia selit masuk. Mungkin dalam artikel, dalam surat abang, dia jadi ada lah. Tuan-tuan baca, pandai orang putih dia baca, lagi bahaya. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita rasa, itu khayalan akal kita. Benda tak wujud. Alam ni tak wujud sama sekali. Tidak wujud sama sekali. Ada sebahagian yang mempercayai dia wujud, sebahagian kita wujud. Benda ni ada tak? Benda ni sudah lama ulama bahas. Dia pemikiran ni sebenarnya sudah ada ya, sejak ribuan tahun dulu, ratusan tahun dulu. Pemikiran falsafah dia panggil, tetapi diadaptasi dalam bentuk moden lah. Diambil dan diproses dalam bentuk pemikiran moden. Kita tengok di zaman sekarang ni tokoh-tokoh dunia kan, tokoh-tokoh orang yang kaya, ahli-ahli sains dunia ni, orang putih semua lah, barat semua ni kan, mereka melihat ada sebahagiannya melihat kita perlu ada pemikiran, dia kata bahawasanya kita hidup di alam ini bukan kenyataan sebenarnya, hanya fantasi. Ini semua telah di set oleh otak pemikiran kita. Semua ni daripada khayalan. Hak kita hidup ni, kita rasa angin sejuk mai kat kita kan. Semua tu sensor yang ada di badan kita, yang kita panggil otak kita tu, yang mewujudkan benda tu. Otak yang mewujudkan benda tu kan. Kalau dulu sains dulu, dia kira okey, kita rasa sejuk seluruh badan ni kan. Rasa sejuk ni, kulit kita ni dia deria rasa sejuk ke panas. Nanti dia hantar isyarat ke otak kata sejuk, hantar panas. Itu cara sains aja. Hak yang sains lagi dahsyat lah ni, hak lagi teruk lah ni, dah kita yang mewujudkan suasana tu. Otak kita yang mewujudkan. Hak yang ada depan ni semua tak wujud ni. Tuan-tuan tak wujud ni depan ni. Yang saya nampak, tuan-tuan nampak saya nampak tuan-tuan dengar suara saya kan, itu khayalan.
Ya. Itu nama apa? Dalam ilmu falsafah nama dia falsafah sufsataiyah, nama dia. Sufsataiyah. Ya. Daripada 3 golongan sufsataiyah ni, ni yang ketiga ni yang saya maksudkan. Ya, dia ada. Kalau tuan belajar, saya tak mau cerita panjang-panjang, tuan pening. Falsafah ni, bab falsafah ni orang Melayu kita jarang belajar. Benda jenis pemikiran kena fikir. Benda fikir ni orang Melayu kita cukup segan tu. Kita kena ubah lah, kita kena ubah. Kalau kita nak jadi seorang bangsa yang kuat, ya, kita kena mempunyai daya pemikiran yang hebat. Ya. Jangan biarkan otak kita itu mandom. Ya, jangan. Kita kena sentiasa segarkan otak kita. Sebab tu bangsa-bangsa besar dalam dunia ni, mereka menjadikan falsafah tu sebahagian daripada ilmu pengetahuan. Walaupun benda tu salah lah, falsafah barat, falsafah negeri tu. Tapi falsafah ni benda yang kita panggil vitamin otak. Mendidik mentarbiah ataupun dipanggil melatih otak untuk berfikir lebih ni. Islam dia ada falsafah dia sendiri. Dia punya ramuan dia sendiri. Dia punya formula dia sendiri. Dia punya resipi dia sendiri dan cara dia. Ni akidah ni. Ya. Okey nah. Sebab itu tuan-tuan, pemikiran yang macam ni siapa dapat detect? Ulama. Ulama mula-mula dapat detect. Ulama yang alim dalam bidang akidah ni, dia dapat detect. Sebab dia belajar falsafah. Dia tengok pelik, dia ni. Ini nak merosakkan umat Islam kita. Orang awam tak nampak lagi. Kan? Orang awam nampak bila selepas daripada pemikiran itu menyerap dalam pemikiran orang Islam dan dilihat kesan dia lepas tu. Mungkin selepas satu generasi. Baru dia berasa, kita ni tak betul dah, tak betul. Orang dah abang lama dah. Kan? Dah abang lama tak mau dengar. Kan? Dia berkata ulama ni jumud, ulama ni tak reti. Kan? Tak maju. Tapi setelah berlaku kesan tu barulah depa sedar apa tak boleh buat apa dah. Tu jaga tuan-tuan, rujuklah pada para ulama. Ya, barat ni dia punya konsep dia menyisihkan orang daripada konsep dia dulu ni. Sebab daripada dia nak keluar pada zaman gelap, dia menyisihkan orang awam daripada gereja. Jadi konsep itu juga dibawa pada orang Islam, kan? Kita kena buat benda yang sama juga. Kita sisihkan orang Islam daripada ulama. Konsep yang sama juga. Satu gerakan ni di barat, orang putih lah, kan? Orang putih dulu mereka percaya pada gereja. Gereja kata apa pun, gereja jadi pemimpin. Kemudian mai gerakan moden ni, ya, gerakan moden buat reformasi pada Eropah, keluar pada zaman gelap, pada zaman kemajuan. Mereka nak buang benda ni semua karut. Agama ni karut, kan? Pimpinan pemuka agama ni merosakkan masyarakat. Mereka pisahkan gereja, duduk di gereja. Kan? Duduklah, tak ada peranan apa dah. Jadi bila mereka menjajah negara Islam, benda yang sama juga, konsep yang sama juga dibawa. Dia nak pisahkan orang Islam kita daripada ulama. Bila pisah saja, jadilah kita macam ni. Tenang ya tuan. Dia punya hasil dia senang je. Kalau dia berjaya dipisahkan, kita akan dapat hasil sama seperti Eropah buat dekat bangsa dia. Okey dah, boleh dah. Okey, contoh dia apa? Dia bagi satu contoh. Bermula misal yang demikian itu, iaitu seperti menjadi Allah Ta'ala akan api dan dijadi akan quwwah, artinya sifat menghanguskan pada zat api itu. Nampak tak?
Dia bagi contoh macam saya bagi tadi lah. Ini senang sekali. Saya buat contoh api. Pasal contoh ni paling senang. Kalau tak percaya, pergi rasa sendiri. Ya, pergi rasa sendiri. Kalau tak percaya. Baik. Jadi Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala cipta api tu. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan kekuatan membakar pada api, iaitu sifat membakar tu pada api. Okey, boleh tak? Nampak macam tak boleh pi, nampak. Nak kena berhenti dah nampak ni kan. Nampak macam tuan-tuan tak boleh nak hadam. Saya nampak macam tu lah, ya? Nampak macam tak boleh nak hadam, masa berat tu kan. Tak apa, kita baca sikit, kita berhenti, ya? Tapi tuan-tuan boleh hadam benda ni, insya-Allah binting kuat akidah. Main macam mana pun dia tendang keluar macam tu ya. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh hadam benda ni, berat sikit lah. Masalah besar kita, ya. Sebab orang kurang suka belajar ilmu tauhid, tapi inilah menyelamat akidah kita. Mana-mana masjid saya pergi pun mereka tak minat ilmu tauhid. Jangan tak minat, wajib. Bukan masalah minat tak minat, ya. Kerana tauhid ni lah nak menyelamatkan kita waktu kita mati esok. Kita nak mati tak tahu lagi tuan-tuan. Kita nak mati ni tak tahu adakah kita mati dalam iman ataupun tidak. Nak mati dalam iman ni bergantung pada apa? Pada adat lah, kata-kata. Nanti pada iman pun Allah Ta'ala lah, kita doa kalau Allah Ta'ala mati dalam iman lah kita. Tapi bergantung kepada akidah kita. Kerana di saat akhir kita nak meninggal dunia tuan-tuan, syaitan akan bawa 1000 hujah untuk mengubah akidah kita, yang mungkin kita tak mampu nak tepih. Jangan rasa benda ni tak ada apa lah. Kita nak mati esok tuan-tuan, nak mengucap tak boleh, nak nak waktu kita tu nazak tu, orang tak nampak, waris kita tak nampak, anak-anak kita tak nampak, kita saja yang nampak. Syaitan saat akhir paling syok sekali. Yang ni peluang terakhir, last call kita panggil. Last call ni kalau aku boleh untung, ya. Tapi kalau orang yang ada akidah, beratlah sikit dia nak tarik, ya. Itu untung orang ada akidah tuan-tuan. Untung orang ada akidah, masa dia mati, akidah ni lah penyelamat dia daripada ribuan hujah yang dibawa oleh iblis dan syaitan nak merosakkan akidah kita, nak memurtadkan kita di akhir hayat. Tuan-tuan, murtad akhir hayat, sepanjang hayat kita taat kepada Allah, murtad di akhir hayat, punca dia apa? Punca dia akidah kita tak perkukuhkan dan kemaskan dalam diri kita. Yang Allah Ta'ala wajibkan kita belajar ilmu akidah, kita tak perkukuh. Itu kesilapan kita. Berat macam mana pun tak apa, belajar kan. Masalah kita tak boleh nak hadam, tak boleh hadam, itu kerja Allah. Dia akan bagi kita faham nanti, ya. Kerja kita belajar ya. Baik. Okey dah. Jadi bila kita faham Allah Ta'ala menjadikan api, kemudian Allah Ta'ala jadikan pada api itu sifat menghanguskan. Sebab tu sains dia kaji apa? Okey, dia kaji benda kan. Ilmu sains dia mengkaji benda. Tetapi ilmu sains ni dia tak boleh mengkaji kenapa benda tu diciptakan dalam keadaan begitu. Daripada mana benda ni mai? Itu dia tak boleh pergi. Kerana sains dia ada limitasi dia ada had dia. Tuan-tuan tengok hebat ilmu sains kan? Hebat kan? Hebat tak ilmu sains? Sains lah menang ni kan. Sains hebat kan. Tapi dia hanya takat mengkaji ciri-ciri tabiat sifat benda. Kemudian bila kita tahu setiap benda ni ada ciri sifat dia, bagaimana kita nak gabungkan dia, apa kesan bila kita gabung, dan apa yang akan hasil. Itu teknologi yang hasil lah ni kan. Hasil daripada benda-benda yang ahli sains jumpa, dia kaji tabiat dia, sifat dia, kemudian bila gabung benda ni dengan benda ni jadi macam ni, dia menghasilkan gini. Contohnya gabung beberapa alat ni menghasilkan elektrik. Bila elektrik macam benda kita boleh buat, betul tak?
Itu orang panggil sains. Tapi dia boleh kaji kat sebab apa bila gabung benda ni dengan benda ni, hasilkan benda ni, sebab apa terjadi yang benda ni. Dia tak boleh kaji, dia tak boleh habaq, dia tak tahu, dia tak ada pengetahuan. Dan dari mana-mana benda ni dia tak ada pengetahuan. Itu. Cuma dia tahu benda tu wujud, ciri-ciri dan sifat dia ketika ketika digabungkan beberapa benda ataupun proses tertentu yang kita buat. No? Okey, nah? Jadi apabila Allah Ta'ala berkehendak hendak menzahirkan, maka apabila berkehendak Allah Ta'ala hendak menzahirkan kejadian hangus pada sesuatu. Nampak tak? Allah Ta'ala nak menzahirkan bagi kita nampak. Kalau nak bagi kita rasa, tangan kita terbakar, itu makna zahirkan. Allah Ta'ala nak menzahirkan tangan kita ni jadi hangus dengan sebab api. Senang sikit no? Sebab kita boleh rasa sendiri. Kalau kertas ni kurang sikit, kalau kertas ni payah sikit. Kertas pun boleh lah, kita cucu api dia terbakar, kan? Dia tak apa rasa sangat. Nak rasa dia kena ni tangan kita. Tuan-tuan boleh bayang sendiri ya, kan? Tangan terbakar kan, jadi hangus. Rasa macam mana? Okey nah. Jadi bila Allah Ta'ala nak menzahirkan, dia kata hangus tu. Kalau contoh buat kat tangan kita ni, Allah Ta'ala nak menzahirkan hangus di tangan kita ni, kita rasa. Zahir ni kita rasa. Kalau kata pada kertas kita nampak, kita tak boleh rasa. Kita tengok terbakar jadi hitam, hangus, jadi abu, kan? Kalau tangan kita rasa tak? Oh ya, rasa, kan? Tangan kita rasa tak? Kalau kita bakar balik lagi, buka cucuk tangan, biar, kan? Ikat bagi elok, biar sampai hangus. Tengok macam mana. Itu Allah Ta'ala menzahirkan bagi kita rasa. Itu nama menzahirkan. Bila Allah Ta'ala dia kata hendak menzahirkan, Allah Ta'ala berkehendak hendak menzahirkan akan kejadian hangus pada tangan kita misalnya, maka dijadikan bersentuh dengan zat api itu pada masa dan tempat yang dikehendaki akan dia. Jadi kehendak akan dia. Jadi Allah Ta'ala akan jadikan api itu bersentuh dengan tangan kita. Boleh tak tangan kita tiba-tiba hitam jadi? Pasal apa tangan hangus? Tak tahu. Pasal dia rasa macam terbakar, api-api tak ada. Pada adat boleh terima tak? Pelik Pada adat pelik Tiba-tiba tangan kita ni tengok saya saja, hitam hangus, kan? Kayau tak ada api, tak ada apa pun tak ada. Itu dipanggil apa? Menyalahi adat. Maka Allah Ta'ala sunnatullah, sunnah dia, peraturan dia, bila Allah Ta'ala nak menghanguskan tangan kita ni, Allah Ta'ala akan hadirkan tangan kita ataupun hadirkan api di sisi tangan kita tu. Ya, itu maksud dia. Maknanya Allah Ta'ala akan hadirkan tangan kita bersentuhan dengan api yang tadi Allah Ta'ala ciptakan api dan ciptakan sifat membakar pada api itu yang dipanggil sebab tadi lah. Api itu sebab dia, di mana disertakan sebab dengan tangan kita ni. Sebab Allah Ta'ala nak bagi hangus tangan kita ni. Baik. Kemudian pada masa dan tempat yang dikehendakkan dia pada azali, Allah Ta'ala tetaplah dia ni nak terbakar tangan dia bila? Lagi katalah lah ni pukul 7.30. Di mana? Di rumah dia, kan? Waktu dia tengah duk masak tu, api main sambar tangan, terbakar. Contoh dia. Maka dia kata jadi hangus. Pada masa dan tempat yang dikehendakkan dia jadi hangus tu, pada masa dan tempat yang tertentu. Maka jadilah suatu itu hangus pada ketika itu, pada ketika Allah Ta'ala berkehendak, ya?
pada ketika Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala ciptakan tu, hangus di mana, di rumah dia, di dapur pada jam 7.30 tadi ni, 7.30 di dapur kan, kebetulan dia buka api sambar tangan dia. Waktu tu Allah Ta'ala cipta ya. Jadi pada adat kebiasaan akan disertakan sebab ya. Di situlah tertipunya manusia dengan sebab yang bersama dengan terbakarnya tangan kita, maka dia menganggap api itulah yang membakar. Sebagaimana pegangan ahli-ahli etis yang tidak mempercayai ketuhanan. Itulah yang memberi kesan seolah-olah api itulah Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Dari sudut apa? Dari sudut ni lah, dari sudut yang mengubah, membakar, menghanguskan, memberi kesan tu. Baiklah. Maka jadilah sesuatu itu hangus pada ketika itu dengan berkehendak Allah Ta'ala, tiada dengan zat api dan kuahnya. Jaga tiada dengan tabiat api dan kekuatan api itu. Maka Allah Ta'ala jadikan hangus tangan kita ketika kita memasak di dapur pada jam 7.30 tu dengan kehendak Allah Ta'ala pada azali lagi. Allah Ta'ala tetap dah ya? Dan Allah Ta'ala luluskan dengan kudrat dia pada ketika itu 7.30 tu. Ketika kita duduk di dapur, ketika api itu sambar tangan kita, Allah Ta'ala jadikan hangus di situ, bukan dengan kekuatan yang ada pada api. Bukan mana hangus tu terhasil daripada kekuatan api yang membakar tu, tak? Ya? Itu maksud dia. Baik. Maka kiaskanlah olehmu dengan ini misal pada asbab yang lain pula, seperti nasi kita makan masuk terus kenyang, air minum hilang dahaga, ais kita buh pada ikan akan beku elok, contoh dia tak bau busuk dan sebagainya, tak rosak dan sebagainya ya. Okey nah, kita kiaskan sendirilah. Maknanya kita kiaslah benda-benda lain yang dalam dunia ni, ubat yang kita makan, kita tahu dah yang kita makan ni tidak memberi bekas apa-apa ya? Cuma kita sertakan Allah Ta'ala sembuh ketika kita makan ubat tu. Allah Ta'ala jadikan kekuatan tabiat sifat ubat tu boleh menghilangkan rasa sakit ataupun menghilangkan kebengkakan pada tubuh tu. Itu kekuatan sifat Allah Ta'ala jadikan pada dia. Tetapi yang menyembuhkan Allah. Pasal apa kan Allah Ta'ala jadikan sifat tu? Supaya manusia mencari. Kan disuruh kita berubat. Kalau kita sakit, disuruh kita berubat. Tapi bukan wajib nah. Kerana berubat ni hukum dia harus, bukan wajib berubat. Bagi orang yang boleh bersabar. Bagi orang yang tidak boleh bersabar, wajib. Bagi orang yang tak boleh sabar atas sakit, takut nanti dia akan mempertikaikan Allah Ta'ala, wajib dia kena berubat. Ya? Ubat pun kena tahu juga hukum akan berubat ni no? Jangan kita terikut-ikut dengan cara pemikiran barat. Dah sakit wajib kena berubat. Tengok Islam dia tak kata macam tu lah. Banyak lagi benda lain tentang hal yang berkaitan dengan akidah ni. Berubat, masalah berubat macam tu lah kan. Awak hantar berubat ni apa ni salah, akidah salah ni, nanti dulu ya? Kalau kata wajib berubat, payah kan. Kalau tiap cari doktor ni tak boleh buat, kita kena cari doktor lain sebab wajib. Kalau tidak berdosa kita kena cari doktor sampai ke penghujung dunia, habis duit begitu je kan. Dia tengok nah, waktu hukum dia harus kan. Itu semua berdasarkan daripada nas dan syarak, daripada pegangan kita kan. Bukan kata ni tak. Okey nah. Kemudian dia kata, bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib atas tiap-tiap mukallaf menuntut mengetahui akan dia, iaitu ilmu fiqh yang dinamakan akan dia ilmu furu'. Okey, baru masuk cerita ilmu fiqh pula.
Kan dia cerita di awal kitab tu tentang 3 cabang ilmu yang besar yang wajib kita kena apa? Kena belajar, tuan-tuan. Yang ni. Yang wajib kita kena belajar mengatasi ilmu yang lain. 3 cabang ilmu wajib kita belajar lebih awal daripada ilmu yang lain. Itu kaedah pendidikan dalam Islam ataupun sistem pendidikan dalam Islam macam tu. Kalau kita tak buat cara macam ni, kita dah salah dah di sistem pendidikan pun. Kita utamakan ilmu kemahiran mencari kehidupan dalam dunia berbanding ilmu yang 3 tadi ni. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. 3 perkara ni nah. Baik, dia akan masuk cerita ilmu yang kedua pula yang dinamakan sebagai ilmu fiqh ataupun nama lain ilmu furu'. Baik, saya rasa cukup sekadar itu pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dan pengetahuan dan juga pengajaran yang baik dalam kuliah kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita dalam keimanan, ya, dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.